ನೀಟ್ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಉಳಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟವನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಇತ್ತ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಜಯವನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाई स्टेट्स में वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। You guys have created history. You have made history. इस तानाशाह के सामने जहां बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, इस देश के जेनजी ने घुटनों पर ला दिया। और क्या कह रहे थे हमें शुरुआत में? एंटी सोशल एलिमेंट से, एंटी नेशनल है, पाकिस्तान से लिंक है, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है। अरे नल्लो पढ़ लो, थोड़ा पढ़ाई कर लेते तो ऐसी बातें नहीं करते। पढ़ाई कर ले तो ऐसी बातें नहीं करते। अगर आपकी कैबिनेट में पढ़ा लिखा होता ना तो ये दिन आता ही नहीं। ये बहुत शर्म की बात है। 20 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी लंबा संघर्ष करना पड़ा इस्तीफे का। ये बहुत शर्म की बात है।
ये बेहद शर्म की बात है कि 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद भी जो धर्मेंद्र Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. There is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final... हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है, और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए। ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೈ ಮರೆತಿದ್ರಿಂದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತ ಹೋರಾಟ. ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಕೇಂದ್ರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೀತಾ. ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ. ಹೋರಾಟ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಲವು ಜನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ SFIನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ, HN ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ BJPಯಿಂದ, ಜಗದೀಶ್ ಸದಂ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ, 3 ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. HN ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಜನ್ಜಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈ ಮಾತನ್ನು? ತುಂಬ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗಬೇಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಶುರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರೇ. ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾವನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 140 ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, 350 ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೂ MP ಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ತರಗೆಲೆಗಳಂತೆ ಉದುರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಈ ಏನಂತ ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತರಗೆಗಳನ್ನು ಉಳಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಭಾವನೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು. ವಿಷಯ ನೀಟಿಂದು ಆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ, ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. 36 ದಿವಸ 10 seconds ಮೋರ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಧಾನ. ಅವರು ಕೂಡ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಭಾವನೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಲಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ತಗೊಂತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವತ್ತೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೂಡ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಸಿಜೆಪಿನವರು, ಈವನ್ ನಿನ್ನ ಸಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಈವನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಆನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ನೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನೆನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನು, ಇದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಆನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೇಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 36 ದಿವಸ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಹತಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. 30 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಜಿತ್, 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 21ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಯ್ತು, ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಯಾರು ಈ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಫೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರೇನೇ ಏನು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯನ ಗೃಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಒಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಿದ್ರು. ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ಸಿಜೆಪಿ ಒಳಗಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ ಅ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಿಂದಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾನೂನುಗಳು ತರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಂದಿದ್ರು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಇವರೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟಿಂಗ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಇಸ್ ಡನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಈ ದೊಡ್ಡತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. 19ನೇ ತಾರೀಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 125 ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ರಿ ನೋಡಿ. ಆವತ್ತಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯುಗ್ರ ಕಾನೂನು ಕೊಡಬೇಕು, 10 ವರ್ಷ ರಿಗರಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿತಿನ್ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ರಾಜೀನಾಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಪ್ಪು. ನೀವೇ ಸಾವಿರ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇತ್ತು, ಏನು ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇತ್ತು, ಆ ಮಾಫಿಯಾಗಳ ತಪ್ಪು. ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂತಾರ? ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಅನ್ನೋದೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೌದು, ದೇಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತು ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ನಮಗೆ 77ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಜನಸಂಘವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದು ನಿಜ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈವನ್ ರೈತ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಾಗ 2020ರಲ್ಲಿ 13 ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. UP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಇತ್ತು, 22 ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ, 21 ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹರಿಯಾಣ ನಡೆದಿತ್ತು, ಡೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, UPನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಅದೇ ರೈತರು ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ಸೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹೌದು, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವರೇ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಹಂಗಿಂತ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತರವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ರವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ CJP ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಚಳುವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿರವರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತರವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಂದ್ರಿ ತಾವು, ಏನೇನು ಆರೋಪ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಯಾರಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗು ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕೂಗಾಡೋದು, ವಾಯ್ಸು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋದು ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುತೇಕ ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ಚಳುವಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು, ಇವತ್ತಿನ ಕೂಗಾಟ ಹಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಾನು ಹಿಂದೇನೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಯುವಜನಾಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನವನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆಯ 1974ರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಚಳವಳಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ BJP ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು RSS ಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲ RSS ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ UPA ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ದೇಶ ನೋಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ತಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ರವರು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ABVPನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು 1997ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಡಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತು ಚಳುವಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಚಳುವಳಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ಸಹ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಷಿನರಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿರವರು ಇದನ್ನು ಏನು ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರದ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿಯವರು ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿರವರು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ರವರು ಮೊದಲನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಆರೋಪ ಏನು ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ BJP ನಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವರೇ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇವರೇ BJP ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಆರೋಪ, ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಮೇಲೆ 156 ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ NAT ಮುಖಾಂತರ ಇವರೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳದ್ದು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ NAT-ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು, NTA-ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತೇನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಕಳುವು ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೋದಿರವರು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, BJP ನಾಯಕರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಕಾಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಮೋದಿರವರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಮಗೆ? ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು, ಸರ್ಕಾರದವರು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ, ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ. ಗೊತ್ತು ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರನೇ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರನೇ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಮ್ಗೇನು ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ವಿಷಯ ಅಂತ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ತಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕರೆದಿರೋದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಉತ್ತರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಉತ್ತರ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿರವರು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ದೇಶ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಲ್ಫಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸೆಲ್ಫಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಂಥವ್ರು ಪಾಪ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕದ್ದೋಡೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಿರಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಇದರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಮೋದಿರವರು ಈ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷನೇ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅದೊಂದು ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಪ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮು ನೀವು ಮಿಲಿಟರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆರ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯುವಕರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಕಡೆ. ನಿಮಗೆ ಅವರೇನು ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಬಹುಮತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಮತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹುಮತ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಳುವಳಿ, ಅದು ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಇರಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಚಳುವಳಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚಳುವಳಿ ಇರಲಿ, ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಇರಲಿ, ಆ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಏನು ತಾವಾಗಲೇ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಆಯಿತು, ಏನು APMC ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತರೋದು ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಸೋನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಭಾಳ ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಯೇನೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಚೈನಾ ಏಜೆಂಟು, ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ BJP ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಳುವಳಿ ನಾಯಕರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು BJPಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಟು ರೋಗ. ಇವತ್ತೇನೋ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತನಿಗೂ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟರು. ಈ ಅಪ್ಪ ಆಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ, ಆಪ್ನವ್ರು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಿದೇಶದಿಂದ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು.
ಈ ದೇಶದ ಯುವಜನಾಂಗ, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಚಳುವಳಿಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಅವರದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಜೆಪಿ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಘ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರದ್ದು. ಸರ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, CIA ಏಜೆಂಟ್ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರು. ಸರ್, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ CIA ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕಿಗೆ ಚೀನಾ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದೇ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು. ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನಸಂಘವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ತಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡೋದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ವಿಷಯ ಎತ್ತದವ್ರು ತಾವು ಕೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ನಂತರ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರ? ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂತವ್ರು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಏನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆನ ತಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನಾವು ಹೇಳಕೋರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಇರ್ತೀರಾ. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಎಮ್ಮನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಶಿ ಇಸ್ ದ ಏಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು? ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಪ BJP ಅವ್ರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ABP ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಓದೆಗೆ ಹೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಅವನೊಂದು ಇದನ್ನಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬಂದರು ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ತಡಿ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಾರು? ಈ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.